सत श्री अकाल दोस्तों, क्लिकस्टार्ट में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप डिस्कस करांगे पंजाब PCS के 2013 के पेपर में आए इंडियन हिस्टरी के क्वेश्चनस बारे। इस दे विच आपां एंशेंट हिस्टरी, आर्ट एंड कल्चर, मिडीवल हिस्टरी ते मॉडर्न हिस्टरी के जिन्ने भी क्वेश्चनस इंडियन हिस्टरी टॉपिक विच आए हैं पंजाब PCS के, वो सारिਆਂ ਨੂੰ आपां डिस्कस करांगे। जे तुहानूं इस लैक्चर की PDF चाहिए है तो साडे टैलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, तो जे तुहानूं कोई भी डाउट है तो सानू इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो गल करिए हुण 2013 के पंजाब PCS के प्री के क्वेश्चन पेपर की, तो उन्हें सबजैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। तो जे गल करिए इंडियन हिस्टरी की तो 13% पेपर इंडियन हिस्टरी विचों आए सी, यानी कि 13 क्वेश्चन आए सी इंडियन हिस्टरी के विचों। दैन आप ईयर वाइज जे कंपैरिजन करिए तो इंडियन हिस्टरी के विचों 2013 के 13 क्वेश्चन सी, 15 के 11 तो 2018 के पेपर में 12 क्वेश्चन आए सी इंडियन हिस्टरी के टॉपिक्स विचों। तो हुण गल करते हैं क्वेश्चनस की। तो पहला क्वेश्चन है इंडियन हिस्टरी विचों, हू अमंग दी फॉलोइंग रोट दी फेमस पोइम ऑन रानी की झांसी विद दी पॉपुलर लाइन खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि ये जिहड़ी लाइन है ये किहड़े राइटर ने लिखी? तो इसका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यह क्वेश्चन कई बार काफ़ी टिपिकल आ जाते हैं, पर हो सकता है कुछ ना कुछ लिंक उस टाइम के करंट अफेयर्स नाल होवे, तो इन्होंने क्वेश्चनों प्रिपेयर करना थोड़ा जिहा डिफिकल्ट हो जाता है। तो गल करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान बारे। तो इन 1921 सुभद्रा कुमारी चौहान एंड हर हसबैंड जॉइंड महात्मा गांधीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो उन्होंने इंपॉर्टेंस 1921 के स्टार्ट हुई सी, जदों उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जी चल रही थी उस टाइम पर महात्मा गांधी जी की, उन्होंने ज्वाइन किया सी। शी वॉज दी फर्स्ट वीमेन सत्याग्राही, पहली वीमेन सत्याग्राही सी टू कोर्ट अरेस्ट, जिन्हें अपनी अरेस्ट दी सी इन नागपुर, एंड वाज जेल्ड ट्वाइस फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी ब्रिटिश रूल इन 1923 एंड 1942। तो 2 बार उन्होंने अपनी अरेस्ट दी सी, एक बार 1923 के विच, एक बार 1942 के विच। तो उन्होंने काफ़ी सारिया पॉपुलर वर्क्स भी लिखे सी हिंदी के विच। उन्हां विचों इंपॉर्टेंट है झांसी की रानी, जिहदी उत्ते क्वेश्चन पूछा गया, एन इमोशनली चार्जड पोइम डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, जिहदे विच रानी लक्ष्मीबाई की लाइफ नूं एक्सप्लेन किया सी। तो इंडियन गौरमेंट ने उन्हां दे नाम ते स्टैंप भी जारी की सी इन द ईयर 1976। दैन नैक्सट क्वेश्चन है, इन इस्लाम ऑफरिंग प्रेयर 5 टाइम्स अ डे इज़ कॉल्ड। कि जिहड़े इस्लाम रिलीजन है अपना, उहदे विच जिहड़े लोग 5 टाइम्स प्रेयर करते हैं उसनूं की कहा जाता है? तो इसका आंसर आऊगा सी, सलत। एक्चुअल दे विच अपना जिहड़ा इस्लाम रिलीजन है यह 5 पिलर्स के उत्ते खड़ा है। 5 पिलर्स ने बेसिक इस्लाम रिलीजन के। आप 5 डिस्कस कर लेने ताकि जे कोई अगे क्वेश्चन आए तो तुसी कर पाओ अटैम्प्ट। तो पहला पिलर है शादा। शादा की है? सिंसीयरली रिसाइटिंग दी मुस्लिम प्रोफैशन ऑफ फेथ, के चंगी तरह रिलीजन नूं मनना ते चंगी तरह सारे काम करने। दैन सैकेंड इज सलत। सलत की है? परफॉर्मिंग रिचुअल प्रेयर्स इन दी प्रॉपर वे 5 टाइम्स ईच डे। तो 5 वारी अपने रिचुअल प्रेयर्स नूं करना दिन दे विच, इहनूं सलत किया जाता है। दैन जकत। हुण जकत की है? पेइंग एन आर्म्स और चैरिटी टैक्स टू बेनीफिट दी पुअर एंड दी नीडी, के गरीबां दी मदद लई चैरिटी देना या फिर कोई दान पुण्य करना। दैन सौम। हुण सौम की है? फास्टिंग ड्यूरिंग दी मंथ ऑफ रामदान, जिहड़ा रमजान का महीना हुंदा है उहदे विच वर्त रखना, उसनूं कहा जाता है साम। दैन 5वां पिलर है हज, कि जदों मक्के जाते हैं वो तो उन्होंने 5वां पिलर भी पूरा हो जाता है, दैट इज़ हज करना। तो 5 पिलर्स ने इस्लाम के, इन्हों उत्ते फर्दर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैन नैक्सट क्वेश्चन है, मंसूर द कोर्ट पेंटर ऑफ जहांगीर वाज मोस्ट फेमस फॉर पेंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। जिहड़ा बहुत ही फेमस पेंटर है जहांगीर दे कोर्ट का मंसूर, तो वो किस तरह की पेंटिंग्स लिए सब तो वध फेमस होया? तो ऑप्शन दिता है हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, ह्यूमन पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप्स, प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनीमल्स। तो जो मंसूर पेंटर से नैचुरल पेंटिंग लिए मशहूर सी, तो इसका आंसर आऊगा डी, प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनीमल्स। हुण गल करते हैं मंसूर पेंटर की, तो उसनूं उस्ताद मंसूर कहा जाता सी। उस्ताद वर्ड यूज़ किया जाता मास्टर लई, कि वो बहुत तगड़ा मास्टर सी पेंटिंग का।
ਉਸਤਾਦ ਮਨਸੂਰ ਵਾਜ਼ ਅ 17th ਸੈਂਚੁਰੀ ਮੁਗਲ ਪੇਂਟਰ ਐਂਡ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਰਟਿਸਟ। ਤਾਂ 17ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁਗਲ ਪੇਂਟਰ। ਹੀ ਗਰਿਊ ਅਪ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਰੇਨ ਆਫ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਾफ़ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਕਸੈਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਾफ़ੀ ਵਧੀਆ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਂਡ ਡਿਪਿਕਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ, ਜਨਰਲੀ ਪਲਾਂਟਸ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫਸਟ ਟੂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰੇਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਰਡ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਰੇਨ ਆਫ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹਿਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਪੀਸਿਸ ਅਰਨਡ ਹਿਮ ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਨਾਦਿਰ ਅਲ ਅਸਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੇਂਟਰ ਨੂੰ ਨਾਦਿਰ ਅਲ ਅਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਮਨਸੂਰ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। There were 5 major political centers in the Mauryan Empire, including the capital Pataliputra and 4 provincial centers। ਤਾਂ ਮੌਰੀਅਨ ਐम्पायर ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 5 ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗੇ ਮੌਰੀਅਨ ਐम्पायर ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 2013 ਦਾ ਪੇਪਰ ਅਨਯੂਜ਼ਲੀ ਟਫ ਸੀਗਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀ, ਪਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਇਹਨਾਂ 2013 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਸੈਂਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ੰਬੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਜੈਨੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੋਸਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਵਰਨਗਿਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਬਟ ਕੌਸ਼ੰਬੀ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਏ, ਕੌਸ਼ੰਬੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਮੌਰੀਅਨ ਐम्पायर ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸੀ ਸੀ ਮੇਨ, ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਚਾਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਐਟ ਦੀ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ੋਕਨ ਐਡਿਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੋਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦੀ ਈਸਟ, ਉਜੈਨ ਇਨ ਦੀ ਵੈਸਟ, ਸਵਰਨਗਿਰੀ ਇਨ ਦੀ ਸਾਊਥ ਅਤੇ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਇਨ ਦੀ ਨਾਰਥ। ਤਾਂ 4 ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਸੀ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਤੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ was the daughter of one of the most important rulers of early Indian history, ਚੰਦਰਗੁਪਤ I। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤੀ ਗੁਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਸੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ I, ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤੀ ਗੁਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਚੰਦਰਗੁਪਤ II ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਚੰਦਰਗੁਪਤ I ਦੀ। She was married into the ruling family of ਵਕਤਕਾਜ਼ who were powerful in the Deccan। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਤਕਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਰੈਕਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਬੀ, ਓਨਲੀ 2। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤੀ ਗੁਪਤਾ ਬਾਰੇ। ਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੁਈਨ ਐਂਡ ਦੀ ਰੈਜੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਵਕਤਕਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਕਤਕਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸੀ ਡੈਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁਈਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਹਰ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਚੰਦਰਗੁਪਤ II ਆਫ ਦੀ ਗੁਪਤਾ ਐम्पायर। ਤਾਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ I ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੰਦਰਗੁਪਤ II ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ। ਸ਼ੀ ਮੈਰਿਡ ਰੁਦਰਸੇਨਾ II ਆਫ ਵਕਤਕਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੁਦਰਸੇਨਾ II ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਦਰਸੇਨਾ II ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇਨ ਦੀ ਈਅਰ 385। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਰੂਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਜੈਂਟ ਫਾਰ ਹਰ ਯੰਗ ਸਨਸ ਫਾਰ 20 ਈਅਰਸ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ 20 ਈਅਰਸ 385 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 405 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸੀ ਹਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। She was supported by her father and ਵਕਤਕਾਜ਼ were practically part of the Gupta Empire। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤਾਜ਼ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਕਤਕਾ ਐम्पायर ਨੂੰ ਵੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੁਦਰਸੇਨਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ ਆਫਨ ਰੈਫਰਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਵਕਤਕਾ ਗੁਪਤਾ ਏਜ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਕਸਡ ਏਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵਕਤਕਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਤਵਾਹਨਾ ਰੂਲਰਸ 'ਤੇ। ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਰੈਕਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਤਵਾਹਨਾ ਰੂਲਰਸ ਵਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਥਰੂ ਦੀ ਮੈਟਰੋਨਿਮਿਕਸ। ਹੁਣ ਮੈਟਰੋਨਿਮਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
कि ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਦੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਰੋਨਿਮਿਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਤਵਾਹਨਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰੀਲੀਨੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਦੈਨ ਇਨ ਸਤਵਾਹਨਾ ਰੂਲਰਸ ਦਾ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਥਰੋਨ ਵਾਸ ਜਨਰਲੀ ਪੈਟਰੀਲੀਨੀਅਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਦਾ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪੈਟਰੀਲੀਨੀਅਰ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੀ, ਬੋਥ 1 ਐਂਡ 2। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਤਵਾਹਨਾਸ ਦੀ। ਸਤਵਾਹਨਾਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਰੈਫਰਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਆਂਧਰਾਜ਼। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਂਧਰਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਤਵਾਹਨਾਸ। ਅਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੁਰਾਣਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਐਨ ਐਂਸ਼ੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਬੇਸਡ ਇਨ ਦੀ ਡੈਕਨ ਰੀਜਨ। ਤਾਂ ਡੈਕਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਰੀਚਡ ਇਟਸ ਜੈਨਿਥ ਅੰਡਰ ਦੀ ਰੂਲ ਆਫ ਗੌਤਮੀ ਪੁੱਤਰ ਸਤਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਗੌਤਮੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੌਤਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੌਤਮੀ ਪੁੱਤਰ ਸਤਕਰਨੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਆਪਦੀ ਪੀਕ 'ਤੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਸਕਸੈਸਰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠੀ ਪੁੱਤਰ ਪੁਲਮਵੀ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਰ ਸੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠੀ ਪੁੱਤਰ ਪੁਲਮਵੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇ ਸ਼ੋ ਦੀ ਮੈਟਰੀਲੀਨੀਅਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਮੈਟਰੀ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਸਟਰਕਚਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਟ ਵਾਸ ਕਸਟਮਰੀ ਫॉर देयर ਕਿੰਗ ਟੂ ਬੀ ਨੇਮਡ ਆਫਟਰ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਊਐਵਰ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਬੇਟਾ ਰਾਜਾ ਬਣੂਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀ ਥਰੋਨ ਪਾਸ ਟੂ ਦੀ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰਸ ਓਨਲੀ। ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਬੁੱਧਿਸਟ ਟੈਕਸਟ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਵੀਮੈਨ ਟੂ ਐਂਟਰ ਸੰਘ ਐਂਡ ਔਰਡੇਨਡ ਐਸ ਭਿਕਸ਼ੁਨੀ। ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਿਕਸ਼ੁਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਿਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੇਡੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੀ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸੰਘ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮਹਾਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਗੌਤਮੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਬੀ, ਮਹਾਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਗੌਤਮੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਾਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਗੌਤਮੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਸੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨਲ ਆਂਟ ਵੀ ਸੀ ਬੁੱਧ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਛੇਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਮਹਾਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਗੌਤਮੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਟਰਨਲ ਆਂਟ ਵੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਸੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ। ਇਨ ਬੁੱਧਿਸਟ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਫਸਟ ਵੀਮੈਨ ਟੂ ਸੀਕ ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਫॉर ਵੀਮੈਨ ਵਿਚ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਫਰੋਮ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧਾ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਬਿਕੇਮ ਦੀ ਫਸਟ ਭਿਕਸ਼ੁਨੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਧਿਸਟ ਨਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਗੌਤਮੀ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਗੌਤਮੀ ਦੋ ਸਿਸਟਰਸ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਮੈਟਰਨਲ ਆਂਟ ਵੀ ਸੀ, ਮਾਸੀ ਵੀ ਸੀ ਐਂਡ ਅਡੋਪਟਿਵ ਮਦਰ ਵੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਮਦਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਮਹਾਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਗੌਤਮੀ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਫੋਰਨ ਟਰੈਵਲਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਓਰੀਜਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਫਾਂਸੀ ਨਿਕਟਿਚ ਨਿਕਟਿਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕੀਟਿਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਿਕੀਟਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ 2। ਦੈਨ ਡੁਆਰਟੇ ਬਾਰਬੋਸਾ, ਡੁਆਰਟੇ ਬਾਰਬੋਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪੋਰਟੂਗਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 3। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 2 ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਡੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ
ਪੀਟਰ ਮੁੰਡੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਪੀਟਰ ਮੁੰਡੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ 1। ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਮੌਨਸਰੇਟ ਆਇਆ ਸੀ ਸਪੇਨ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 12 ਟਰੈਵਲਰਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਅਬੂ ਰੇਹਾਨ ਅਲ ਬੈਰੂਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰੈਵਲਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 973 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1048 AD ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਦੈਨ ਅਬਦੁਰ ਰਜ਼ਾਕ 1413 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1482 ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਫਰੋਮ ਸਮਰਕੰਦ ਤੋਂ। ਦੈਨ ਅਫਾਂਸੀ ਨਿਤਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਫਰੋਮ 1466 ਟੂ 1472। ਦੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਮੌਨਸਰੇਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸਪੇਨ ਤੋਂ, ਫਰੋਮ 1536 ਟੂ 1600 1536 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1600 ਤੱਕ। ਦੈਨ ਡੁਆਰਟੇ ਬਾਰਬੋਸਾ 1480 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1521 ਤੱਕ, ਫਰੋਮ ਪੋਰਟੂਗਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ। ਦੈਨ ਫ੍ਰੈਂਕੋਇਜ਼ ਬਰਨੀਅਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, 1625 ਤੋਂ 1688 ਤੱਕ, ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੈਨ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਆਇਆ ਸੀ 1304 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1368 ਤੱਕ, ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਮੋਰੋਕੋ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 1368 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1369 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਮਹਿਮੂਦ ਵਲੀ ਬਲਖੀ, ਇਹ 1626 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1631 ਤੱਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਲਖ ਤੋਂ। ਦੈਨ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਆਇਆ ਸੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, 1254 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1324 ਤੱਕ। ਦੈਨ ਸ਼ੇਰਡੀ ਅਲੀ ਰੀਸ ਆਇਆ ਸੀ 1498 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1563 ਤੱਕ, ਫਰੋਮ ਟਰਕੀ। ਦੈਨ ਪੀਟਰ ਮੁੰਡੀ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1667 ਤੱਕ, ਫਰੋਮ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਦੈਨ ਜੀਨ ਬੈਪਟਿਸਟ ਟ੍ਰੇਵੀਨੀਅਰ ਆਇਆ ਸੀ 1605 ਤੋਂ 1699 ਤੱਕ, ਫਰੋਮ ਦੀ ਫਰਾਂਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰੈਵਲਰ ਨੇ, 2-3 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏ ਸੀ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਮਪਰਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਮਪਰਰ ਅਕਬਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਦੀ ਲੈਂਡਸ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਫਿਕਸਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੈਵਨਿਊ ਟੂ ਬੀ ਪੇਡ ਬਾਏ ਈਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਫਾਈਨਸ ਪੋਲਾਜ ਲੈਂਡ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਾਜ ਲੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ ਪੋਲਾਜ ਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਨੂਅਲੀ ਕਲਟੀਵੇਟਿਡ ਫॉर ਈਚ ਕ੍ਰੌਪ ਇਨ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਲਾਈ ਫੈਲੋ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੋਲਾਜ ਲੈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਕਬਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਸੀ ਲੈਂਡ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਕਿ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਫਟਰ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਡ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਅਕਬਰ ਟਰਨਡ ਟੂਵਰਡਸ ਅਸਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਪਰ ਬਿੱਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਬਿੱਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਕਬਰ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਇਟ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਕਬਰ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਂਡਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਪੋਲਾਜ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਈਡੀਅਲ ਐਂਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੈਂਡ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਐਮਪਾਇਰ। ਦਿਸ ਲੈਂਡ ਵਾਜ਼ ਕਲਟੀਵੇਟਿਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਨੈਵਰ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਲਾਈ ਫੈਲੋ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਲੈਂਡ ਹੈ। ਦੈਨ ਪਰਾਤੀ ਜਾਂ ਪਰੌਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਤੀ ਲੈਂਡ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 1-2 ਕਰੋਪਸ ਲਈ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਡ ਕੈਪਟ ਆਊਟ ਆਫ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਰੀਕੂਪ ਇਟਸ ਲੋਸਟ ਫਰਟੀਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰੌਤੀ ਜਾਂ ਪਰੂਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਛੱਛਰ। ਹੁਣ ਛੱਛਰ ਕੀ ਹੈ?
was a kind of a land allowed to lie fallow for 3 or 4 years। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਰਿਜ਼ਿਊਮਡ ਅੰਡਰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਜੋ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਛੱਛਰ। ਦੈਨ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਪਈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਸ ਦੀ ਵਰਸਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੈਂਡ that was left out of cultivation for 5 years or upwards। ਜਿਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ 1990-1920 ਹੈਡਡ ਬਾਈ ਲਾਰਡ ਹੰਟਰ। ਜਿਹੜੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਮੈਸੈਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀ ਲਾਰਡ ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਟੂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ ਇਨ ਬੰਬੇ, ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬੰਬੇ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਅਰ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜ਼ਰਸ ਟੇਕਨ ਟੂ ਕੋਆਪ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਬੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਸੀ. ਰੈਂਕਿਨ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਦੈਨ ਚਿਮਨ ਲਾਲ ਹਰੀਲਾਲ ਸਟੀਵਾਲਡ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਚਿਮਨ ਲਾਲ ਹਰੀਲਾਲ ਸੇਤਲਵਾਲ। ਦੈਨ ਪੰਡਿਤ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਦੈਨ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਬੀਗ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਦੈਨ WF ਰਾਈਸ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੀ, ਓਨਲੀ 4, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਸੇਕਰ ਹੋਇਆ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1990 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਸਹੈਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਨ 29 ਅਕਤੂਬਰ 1919 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਹੰਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਦੈਨ WF ਰਾਈਸ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਦੈਨ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਸੀ. ਰੈਂਕਿਨ, ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਸੀ. ਰੈਂਕਿਨ ਸੀ ਜੱਜ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੈਲਕਟਾ ਦੇ। ਦੈਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸਰ ਜਾਰਜ ਬੈਰੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ। ਦੈਨ ਸਰ ਚਿਮਨ ਲਾਲ ਸਟੀਵਾਲਡ, ਦੈਨ ਪੰਡਿਤ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ, ਅਤੇ ਦੈਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਗ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਸਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਬੇਗ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਰੇਂਜ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨ ਅ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ। ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ 5 ਇਵੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ: ਵੇਵਲ ਪਲਾਨ, ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ, ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ 1929 ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ 5 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ CDM ਮੂਵਮੈਂਟ। ਦੈਨ 7 ਸਤੰਬਰ 1931 ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਫੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ CDM ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੈਨ 16 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਰਾਮਸਾਏ ਮੈਕਡੋਨਲਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡਸ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ 16 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਾਸਟ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੈਨ
4 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਮਿਊਨਲ ਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ 1939 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰਿਵੋਲਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸ 1940-41 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਪਰਸਨ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰੂਗਾ। ਦੈਨ 25 ਜੂਨ 1944 ਨੂੰ ਵੇਵਲ ਪਲਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਿਊ ਲੈਂਪਸ ਫॉर ओल्ड ਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮਾਡਰਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਜ਼ ਆਥਰਡ ਬਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਨਿਊ ਲੈਂਪਸ ਫॉर ओल्ड, ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਡਰੇਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਡਰੇਟ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ। ਮੋਡਰੇਟਸ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਸੀ ਨਿਊ ਲੈਂਪਸ ਫॉर ओल्ड। ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਔਰੋਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼, ਡੀ ਔਰੋਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼। ਤਾਂ ਔਰੋਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਿਰੋ ਔਰੋਬਿੰਦੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲੋਸਫਰ, ਯੋਗੀ, ਗੁਰੂ, ਪੋਇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਔਰੋਬਿੰਦੋ ਸੀ ਇਹ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫਰੋਮ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲੀਡਰ ਸੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ। ਪਰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੁਛ ਸਾਇੰਸ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰਿਫਾਰਮਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਯੋਗੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕਨੀ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਹੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਨਸ ਔਨ ਹਿਊਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨਸ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ ਇਸ PCS ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।